ہے متی کی انجیل 13 باب پہلی آیت سے 17ویں آیت ہمارے دل کی حالت۔ متی کی انجیل 13 باب پہلی آیت سے 17 آیت ہے۔ دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے شکر کرتے ہیں تیری حضور میں آئے تیری عبادت کے لیے، اور کلام کی بات غور کرنے کو ہے، سمجھنے میں مدد فرما تاکہ اس کے متعلق زندگی بسر کرے اور تیری خدمت میں آگے بڑھے، یسوع کے نام میں۔ متی کی انجیل اس کی 13واں باب پہلی آیت سے، اسی روز یسوع گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا، اور اس کے پاس ایسی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی کہ وہ کشتی پر چڑھ بیٹھا، اور ساری بھیڑ کنارے پر کھڑی رہی، اور اس نے ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہیں کہ دیکھو، ایک بونے والا بیج بونے نکلا، اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گرے، اور پرندوں نے آ کر انہیں چگ لیا، اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے جہاں ان کو بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جل اگائے، اور جب سورج نکلا تو جل گئے، اور زرد نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گئے، اور کچھ جھاڑیوں میں گرے، اور جھاڑیوں نے بھر کر ان کو دبا لیا، اور کچھ اچھی زمین میں گرے اور پھل لائے، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا، تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا، اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر ان کو نہیں دی گئی، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا، اور جس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اسے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، اور سنتے ہوئے نہیں سنتے، اور نہیں سمجھتے۔ اور ان کے حق میں عیسائیٰ کی یہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے کہ تم کانوں سے سنو گے پر ہرگز نہ سمجھو گے، اور آنکھوں سے دیکھو گے پر ہرگز معلوم نہ کرو گے، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے، اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں، اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، تا ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کرے، اور کانوں سے سنیں، اور دل سے سمجھیں، اور رجوع لائیں، اور میں ان کو شفا بخشوں۔ لیکن مبارک ہیں تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں، اور تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور راست بازوں کو آرزو تھی کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا، اور جو باتیں تم سنتے ہو سنے مگر نہ سنی۔ خدا کا کلام پڑھے اور سنے جانے سے ہم سب پر خاص برکت ہو۔ آج کا کلام تمثیل سنایا ہے۔ یسوع کہاں تھے اور کہاں گئے؟ گھر سے نکل کر کہاں گئے؟ جھیل کے کنارے گئے، اور کتنے لوگ جمع ہو گئے؟ بھیڑ بہت ہے، اس لیے کیا کیا؟ کشتی میں بیٹھے۔
क्यों? कलाम सुनाने के लिए। ये है मत्ती की अंजिल में बताया जा रहा है कलाम सुनाने के लिए। लूका के अंजिल में कुछ फर्क है। फर्क इसलिए कि तफसीर से बताया गया किसके कश्ती में बैठा, कश्ती किसका था? पतरस, शमौन पतरस का। और तालीम दे के क्या किया? यीशु ने पतरस को गहरे में ले चल और जाल डाल। ठीक है, ये वाकया हुआ है। तो लूका के अंजिल में देखा जाए तो यीशु हजूम को देखते हैं, हजूम को देखते हैं और सुना रहे। ठीक है, सुना रहे, लेकिन असल किसको सुना रहे हैं? शमौन को सुना रहे। नहीं समझे? वो ये है ना, सास बहू से नाराज है तो नाराज अपने बेटी को जाहिर कर रहा है और वो सारा सुना रहे। असल सुनाना चाह रहे किसको? बहू को। नहीं समझे? बहू से कुछ बात करना है तो अपने बेटी को बात कर रहा है, और सुना किसको? बेटी को बात कर रहे हैं जाहिरी, लेकिन दिल से किसको सुना रहे हैं? बहू को सुना रहे हैं। तो यीशु सबको सुना रहे हैं, तमसीलों में सुना रहे हैं, लेकिन असल किसको सुना रहे थे? पतरस को सुना रहे थे। लूका के अंजिल के मुताबिक, क्योंकि लूका के अंजिल 5वां बाब में इस वाकया को उस तरह बयान किया गया है। वो कश्ती किसका था, और तालीम देने के बाद वो तालीम क्या देता था, तालीम के बारे में जिक्र नहीं है। तालीम देने के बाद गहरे में ले चलो, जाल डालो, इतना पकड़ा, दूसरी कश्ती को भी बुलाया। ठीक है, इस तरह वाकया जिक्र है। आज के हवाले में शागिर्दों ने पूछा है तमसीलों में क्यों सुनाते हो? तो यीशु का क्या जवाब है? हाँ हाँ, तुम्हें आसमान की वेदों को समझ दी गई है। उसको समझ दिए कि नहीं दिए? नहीं दिए। इसलिए मैं क्या करूंगा? तमसीलों में सुनाऊंगा। क्यों? बाद में उसको समझ आ जाए। तमसील में सुना रहे, उसको अंधा बनाने के लिए नहीं सुना रहा, वो अंधा ही है, इसलिए उसके समझ के मुताबिक सुना रहे। खुदावन हरगिज़ ये बात नहीं करता उसको अंधा कर दो, सिर्फ आपको ही सुनाओ, ऐसा नहीं है। सबको सुनाना चाह रहे, लेकिन वो अभी समझ नहीं आ रही, इसलिए उसके मुताबिक उसको सुना रहे हैं। ठीक है, क्या सुनाया तमसील में? बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बीज बोरे, बीज बोने का मतलब है, क्योंकि कल के हवाले में बताया जाएगा, शागिर्दों ने पूछा तफसील बताओ, फिर बताया जाता है बीज क्या होता है? कलाम, खुदा का कलाम सुना रहे, खुदा का कलाम सुना रहे हैं। और जमीन कितने का बताया? कितने जमीन बताया? 4 जमीन बताया। पहला क्या है? राह के किनारे। राह के किनारा क्या होगा? इतना सख्त है, बीज जमीन पर जा नहीं सकते, ऊपर ही रहता है। दिल इतना सख्त है, वो खुदा का कलाम अंदर जाने का मौका ही नहीं मिले, इसलिए वो शैतान ने उठा के ले जाता है। ठीक है, और शैतान की जगह खुदावन ने क्या बताया? परिंदों ने आके चुग लिए। राह के किनारे इतना यहाँ तालीम सुना रहे और सोते रहे। इवा कहाँ है?
ये बात सो रहे हो ना? अभी ऐसे सो रहे? हाँ, ये राह के किनारे का ऐसा है, एक कलाम करो, मैं नहीं सुनता, नहीं सुनती, राह के किनारे। उसके बाद कौन सा? पथरीली। पथरीली जमीन क्या है? पत्थर है, मिट्टी नहीं है। मिट्टी होगा थोड़ा ही होगा, इसलिए क्या हुआ? जल्द उगा है, जल्द उगा है। लेकिन सूरज निकले तो क्या हुआ? जल गया। मतलब क्या है? वाह वाह पादरी साहब, आज का कलम बहुत अच्छा है। सिर्फ यहाँ तक बोलते, अगर मैं पूछूंगा ना, तफसीर से पूछूंगा ना, उसका कोई जवाब नहीं आता। मतलब क्या है? मक्खन लगा रहे थे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन समझ कुछ नहीं, या अपनाने में कोई काम कामयाब नहीं। आगे कौन सा है? जारियों में। जारियों ने क्या कर दिया? दबा दिया। खुदा का कलाम सुनकर अमल करना चाह रहे हैं, लेकिन खुदाबंद की खिदमत में रुकावट होते हैं। कभी माली मसले का आ जाता है, कभी कुछ मसले आ जाता है, बच्चों का मसला आ जाता है, कुछ मसला आ जाता है, तो फिर क्या हुआ? खुदाबंद की खिदमत को छोड़ देते। और उसके बाद कौन सा जमीन बताया? अच्छी जमीन से मुराद क्या है? फल लाए, फल लाए। अच्छी जमीन का मुराद है फल लाए। जो कुछ सुना उसको अपना कर अच्छे फल लाए। कितने कितने फल लाए? खुदाबंद ने ये सुनाया। क्यों तमसील में सुनाया? उसको अभी समझ नहीं है, बच्चों को अभी समझ नहीं है, इसलिए दादा दादी कहानी सुनाते। कहानी से मुराद है कि जब बच्चे समझ आएगा उस कहानी का मतलब क्या होता है। कल बाइबल स्टडी के लिए आए थे, तो मैंने कोरिया का ना कहानी सुनाया। शिकारी एक हिरन को मारते हैं। हिरन अपने आप को बचाते बचाते किसके पास पहुंचा? लकड़हारा, लकड़ी को जमा करके बेचने वाले लकड़हारे के पास गए, तो लकड़हारे ने उसको बचाया। तो हिरन ने एक लाज बताया, फलाना चश्मे में जाओ, वो आसमानी कमारी आके नहाएगी, तो उसका कपड़ा छुपा के रख लेना। 3 बच्चे होने तक उसका कपड़ा देना नहीं। अगर 2 बच्चे हो गया, गोद में लेके उड़ के चला जाएगा। तीसरा बच्चा हो जाएगा, 3 बच्चे हो जाएगा, वो तो 3 बच्चे गोद में कैसे पकड़ेगा? वो नहीं जा सकता, वो आपके बीवी बका हो जाएगा। ऐसे मैंने कहानी सुनाया, ठीक है। और मैंने बाइबल का जिक्र किया। मती इब्रानी नाम क्या है? लावी। लावी क्यों रखा था? लेआ ने तीसरे बच्चे जन्म देके इसका नाम रखा है लावी। क्यों रखा है? अभी मेरा शौहर मुझसे लगन से मेरा ही हो जाएगा नहीं। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो दोनों बहन ने याकूब से शादी की है और आपस में अभी झगड़ा ही है, ठीक है। शौहर के प्यार को लेने के झगड़ा ही है। और तीसरा बेटा लेके जन्म दे के लावी नाम रखा है। और लावी नाम रखने का मतलब यही था कि अभी से ये मुझसे अभी लगे रहेंगे, ठीक है।
اور اس طرح سنایا تمثیل۔ کہنے کا مطلب ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، ابھی خدا نے اس کو سمجھ نہیں دی ہے، اس لیے تمثیل میں سنا رہے، اور تمثیل میں سنا کر کیا سنا رہے ہیں؟ بیج بول رہا ہوں، یہ خدا کا کلام سنا رہا ہوں، خدا کا کلام سن کے کیا کرے؟ 100 گنا 60 گنا 30 گنا پھل لانے والے بن جاؤ۔ شاگردوں کو بھی سمجھ نہیں آیا، گھر جا کے اس کا مطلب کیا ہے پوچھ لے، ٹھیک ہے؟ مطلب کیا ہے پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو سمجھ دی گئی ہے، سمجھ نہیں آیا، سمجھ دی گئی ہے کہہ رہے ہیں، مطلب کیا ہے؟ بھائی خدا میں سے پوچھے گا نا، پوچھنے سے اور مزید سمجھ آئے گا۔ کنارے میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کو یسوع سے دوبارہ پوچھنے کی موقع ہی نہیں ملے، سن کے چلے گئے۔ خداوند آج کے کلام سے ہمیں سکھا رہے ہیں، کلام سن کر بہت سا پھل لانے والے بنے۔ اور آگے بتایا گیا ہے کہ ان کے حالات اور شاگردوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، آپ کے آنکھ کان مبارک ہو، دیکھتے ہو سنتے ہو۔ نبیوں نے راسباروں گجوں نے عرض کی لیکن اس کو نہیں ملا، لیکن آپ کو ملا ہے۔ یعنی خداوند اپنے شاگردوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ تعلیم دینے کا مقصد کیا ہے؟ 100 گنا پھل لائے، پھل لائے۔ اچھے پھل لانے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اچھی زمین ہونا چاہیے۔ اچھی زمین کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی دیکھتے ہیں حقیقی زندگی کا آپ نے کس طرح نصیحت کی ہے۔ ہمارے دل کی حالت سننا اور قبول کرنا۔ یسوع استاد عظیم ایک سادہ مگر گہری تمثیل کا استعمال کرتا ہے، بیج بونے والا بیج اور زمین، تاکہ گہری روحانی سچائیاں واضح ہوں۔ ان کے سامعین جو زراعت سے واقف ہیں، منظر کو آسانی سے تصور کر سکتے ہیں، لیکن ہر کوئی اس کا مکمل مطلب نہیں سمجھے گا۔ شاگرد خود پوچھتے ہیں کہ یسوع تمثیل میں کیوں بات کرتا ہے؟ یسوع یہ اس لیے کرتا ہے تاکہ ان کے دل کھلیں اور لوگوں کو خدا کی بادشاہی کے راز ظاہر ہوں، اور جو دل سخت ہیں ان سے پوشیدہ رہیں۔ خدا کا کلام بیج کی مانند ہے اور ہمارے دل زمین کی مانند ہے۔ ہم اس کے کلام کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ یہ ہمارے دل کی حالت ظاہر کرتی ہے۔ جب ہم عاجزی اور اطاعت کے ساتھ کلام وصول کرتے ہیں تو یہ زر پکڑتا ہے، بھرتا ہے اور ہماری زندگی میں پھل لاتا ہے۔ اپنے دل کی حالت کا جائزہ لیں، خدا سے دعا کریں کہ وہ آپ کے دل کو اس کے کلام کو قبول کرنے اور دیر پا پھل لانے کے لیے تیار کرے۔ دوسرا ٹائٹل ہے دل سے دیکھنا۔ اس حوالے میں یسوع وضاحت کرتا ہے کہ وہ تمثیل میں کیوں تعلیم دیتا ہے۔ جو لوگ خدا کے لیے دل سے جواب دے ہیں، انہیں تمثیل کے ذریعے آسمان کی بادشاہی کے راز ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ علم ان لوگوں سے پوشیدہ ہے جن کے دل سخت ہے۔ یسوع عیسیٰ نبی کا حوالہ دیتا ہے اور ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جن کے دل سخت، کان بہرے اور آنکھیں اندھی ہیں۔
मसला आलमी नहीं बल्कि रूहानी है। तौबा और शिफा पाने से इनकार, खुदा की चीज़ों को समझना महज तजस्सुस से ज़्यादा मांगता है। ये खुद को सुपुर्द करने का तकाजा करता है। रूह कुदस की मदद से हमारी आंखें देखेंगी, कान सुनेंगे और दिल उसको समझेंगे। जो आजिज़ी से खुदा की तलाश करते हैं वो पाएंगे और खुदा उन पर फजल से ज़ाहिर करता है। दुआ करें कि आप रूहानी तौर पर चौकस और सीखने के काबिल रहें। जब आप खुदा का कलाम पढ़ें, खुदा की बादशाही के राज देखने, सुनने और समझने के मौका के लिए शुक्रगुजार हों। दुआ करेंगे। खुदाबंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज इस मौका के लिए, हमारे दिल के हालात के बारे में गौर करने के लिए मौका दिया है। दुआ है कि हमारे दिलों को छू तकदीस कर, ताकि रूह कुदस की रहनुमाई को पूरे तौर पर असर करे और 30 गुना, 7 गुना, 100 गुना फल लाने वाले तेरे लोग बन जाए। दुआओं को कबूल फरमा, सेहतयाबी तंदुरुस्ती यीशु के नाम में। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ आज हमें दे और हमारे कष्टों को माफ़ कर, कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पकड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक कराई है। आमीन। खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस का शराकत, इत्फाक और हिफाजत आप सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होते रहे।